اللہ کے ولی حضرت حاتم اسم علیہ رحمہ، آپ کا ایک معتقد تھا، آپ کو دعوت دی کہ حضرت آپ شفقت فرمائیں، میں ایک پروگرام رکھ رہا ہوں، آپ وقت عطا فرمائیں اور میرے پروگرام میں تشریف لائیے گا۔ آپ نے ابتداء سے انکار کیا، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں دنیا سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا سے چھپ کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ نوجوان نے اصرار کیا کہ حضور مہربانی فرمائیں، آپ مجھے وقت دیں اور میں محفل کا انعقاد کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی شرکت بے حد ضروری ہے۔ اس کا کافی اصرار بڑھا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے پروگرام کے اندر آ جاؤں گا، لیکن میری 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ اب اس نے سوچا کہ حضرت کوئی اعلیٰ سٹیج بنوائیں گے۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، آپ کی یہ شرط بھی مجھے منظور ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہوں گا میں کھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ حضور آپ کی یہ شرط بھی مجھے قبول ہے۔ اس نے سوچا کہ حضرت کوئی اعلیٰ ڈشوں کی فرمائش کریں گے، میرے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اتنا امیر آدمی ہوں، جو چاہیں گے میں آپ کی بارگاہ میں لنگر حاضر کر دوں گا، کھانا حاضر کر دوں گا۔ تیسری شرط آپ نے اس نوجوان کو ارشاد فرمائی کہ میں جو چاہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ شرط بھی مرید نے قبول کر لی۔ دعوت کا اہتمام کیا گیا، بہت وسیع پروگرام کیا گیا، اعلیٰ سٹیج سجایا گیا، قالینیں بچھائی گئی اور بہترین کھانے کا انتظام کیا گیا۔ جب محفل شروع ہوئی تو حضرت حاتم اسم علیہ الرحمہ تشریف لے آئے اور جہاں لوگوں کی جوتیاں پڑی ہوئی تھی وہاں آ کے آپ بیٹھ گئے۔ یہ اللہ والوں کا مزاج ہوتا ہے۔ تو ہم ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ پہلے بہت بڑا سٹیج بھی بنا ہوا ہو، نعرے بھی لگائے جائیں، عوام بھی جمع ہو تو پھر ہم جائیں گے۔ لیکن اللہ والوں کی عاجزی دیکھیں، جہاں جوتے پڑے ہوئے تھے وہاں جا کے حضرت حاتم اسم علیہ رحمہ بیٹھ گئے۔ اب مرید رونے لگا کہ حضرت آپ کے لیے میں نے سٹیج سجایا ہے، ساری دنیا یہ آپ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، یہ آپ جوتوں کی جگہ پر بیٹھ گئے ہیں، کرم نوازی فرمائیں، سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ خاموش رہو، تمہارے ساتھ شرط طے کی تھی کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ خاموش ہو گیا۔ پھر کھانے کا وقت شروع ہوا تو بہت زیادہ ڈشیں پکی ہوئی تھی، لوگوں نے اعلیٰ اعلیٰ کھانے شروع کیے۔ حضرت حاتم اسم علیہ الرحمہ نے اپنی جیب سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، پانی کے اندر بھگو کر کھانے لگے۔ تو اب مرید دیکھ کے پھر زاروں قطار رونے لگا کہ حضرت اتنا اعلیٰ اعلیٰ کھانے پکے ہوئے ہیں، آپ اس سے تناول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ خاموش رہو، شرط طے تھی، جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ اب مرید روتا بھی رہا، اپنے شیخ کو دیکھتا بھی رہا کہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا پانی کے اندر بھگو کے وقت کے ولی حضرت حاتم اسم علیہ الرحمہ بھگو کر کھا رہے ہیں۔ یہ تو آج کل ہے نا، کچھ لوگ پیر بن کے وہ مریدوں کو لوٹتے ہیں، بجائے کچھ دینے کے عقیدت کے اندر ان سے اعلیٰ اعلیٰ فرمائش کرتے ہیں، دیسی مرغے کھانے کی فرمائش کرتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے ولی، ان کا انداز ہمارے سامنے ہے، سوکھی روٹی کا ٹکڑا جیب سے نکال کے بھگو کے اندر کھانے لگے۔ پھر جب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو آپ نے اپنے مرید سے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو، ایک انگیٹھی اور توا لے کے آؤ۔ انگیٹھی اور توا حاضر کیا گیا۔ حضرت حاتم اسم علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اب ایسا کرو، لکڑیاں بھی جمع کرو، لکڑیوں کو جلاؤ اور اس کے اوپر توا رکھ دو، انگیٹھی کے اوپر۔
तवा रख दिया गया। जब तवा सुर्ख अंगारा बन गया, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जूते उतारे और नंगे पांव उस तवे के ऊपर खड़े हो गए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मेरे मालिक, आज इस तेरे बंदे ने सूखी रोटी का टुकड़ा पानी के अंदर भिगो के खाया है। ऐ अल्लाह, इस सूखी रोटी के टुकड़े का हिसाब दुनियावी आग से तपे हुए तवे के ऊपर खड़े होके दे रहा है। मालिक, कल बरोज़े क़यामत इससे इस सूखी रोटी के टुकड़े का हिसाब ना लेना। आपने ये कहा और फिर आप नीचे उतर आए। फिर आपने जो मजमे के अंदर लोग बैठे हुए थे जिन्होंने खाना खाया था, उनको इरशाद फरमाया कि आप ऐसा करो, तुम में से एक एक बंदा आए और तवे के ऊपर खड़े होके आज जो तुमने खाना खाया है उस खाने का हिसाब दे। लोगों की चीखें निकल गई, हजरत आप तो अल्लाह के वली हैं, यह आपकी करामत है कि आपने आग से तपे हुए तवे के ऊपर खड़े होके ये कहा तो आग ने आपको जलाया नहीं। हम तो कमजोर बंदे हैं, गुनाहगार बंदे हैं। आपने फरमाया, लोगों, ये अमल करके तुम्हें बताना चाहता था कि आज तुम दुनियावी आग से तपे हुए तवे के ऊपर खड़े होके एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं दे सकते। तो भला बताओ, जब कयामत का दिन होगा, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब अल्लाह भी अपने जलाल के अंदर होगा, जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, जब जमीन तांबे की बन चुकी होगी, जमीन थरथरा रही होगी और इंसान का नाम आमाल उसके सामने होगा, अल्लाह अपने जलाल के अंदर होगा, उस वक्त रब ने पूछ लिया, मेरे बंदो, तो जो तुम्हें मैंने सारी जिंदगी नेमतें दी थी, आज इस मैदान महशर के अंदर खड़े होके मुझे उन नेमतों का हिसाब और किताब दो। भला बताओ कि तुम सारी जिंदगी की नेमतों का हिसाब कैसे दे पाओगे। लोगों की चीखें निकल गई, लोग फाड़े मार मार के रोने लगे। तो मोहतरम और प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के अंदर हमारे लिए सबक है कि एक वक्त के खाने का हिसाब भी हम नहीं दे सकते। कयामत के दिन एक एक नेमत के बारे में इंसान से पूछा जाएगा, ऐ इंसान, तुझे ये भी नेमत दी, ये भी नेमत दी, ये भी नेमत दी, बता तूने इन नेमतों को कैसे इस्तेमाल किया। अल्लाह ने हमें आंख की नेमत दी है, इतनी बड़ी नेमत है, इसकी कदर हम किसी नबीना से पूछे। ये आंख अल्लाह ने हराम कामों को देखने के लिए नहीं, फिल्में देखने के लिए नहीं दी, अजनबी औरतों को देखने के लिए नहीं दी, बदनिगाही के लिए नहीं दी, बल्कि अल्लाह ने ये आंखें इसलिए अता की हैं कि इन आंखों के जरिए हम मक्का मुकरमा देखें, इन आंखों के जरिए गुंबद खज़रा की ज़ियारत करें, इन आंखों के जरिए वालिदैन की ज़ियारत करें और इन आंखों के जरिए कुरान करीम को देखें, अल्लाह वालों को देखें। इसलिए अल्लाह ने आंखें दी, लेकिन हमने इन आंखों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। अल्लाह ने ये पाँव दिए, पाँव इसलिए नहीं दिए कि हम गलत राहों की तरफ जाएं। अल्लाह ने ये पाँव इसलिए दिए हैं कि हम इन पाँव के जरिए चल के अल्लाह के घर तक जाएं। हम इन पाँव के जरिए इल्म दीन सीखने के मजालिस की तरफ जाएं, नेकी के कामों की तरफ जाएं, मसाजिद की तरफ ये हमारे कदम उठें। लेकिन हमारे ये कदम गुनाहों की तरफ उठते हैं और नेकी की तरफ उठते हुए हम घबराते हैं। ये पाँव नेकी की तरफ जल्दी जाते नहीं हैं। अल्लाह ने हमें जबान दी है कि हम जबान का सही इस्तेमाल करें, जिक्रुल्लाह करें, तिलावत कुरान करें, इसके जरिए लोगों को अच्छे कामों की दावत दें। लेकिन हम जुबान का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, जुबान के जरिए लोगों की दिल आजारी करते हैं, जुबान के जरिए हम बहुत सारी ग़ीबतें करते हैं, जुबान के जरिए न जाने कितने गुनाह हम करते हैं। तो ये जुबान, ये भी अल्लाह की नेमत है, हम इसको भी सही इस्तेमाल करें। ये एक एक नेमत जो है इसके बारे में हमसे सवाल होगा। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया,